ಇನ್ನು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪು. ಇದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು. ನಾನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. This is my daughter's house. Today it is the 12th anniversary of SM Krishna. So it is a family program. I have to be there and pay my respects to the entire family. That is why I have come. Every once in a year they perform this rituals, whatever rituals we have to do. So Krishna ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇದು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಾನು ನನಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. So ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Sir, again it is easy to message that. Sir, would you like to give them a message today? I don't want whatever message we have to give. Given myself and Honorable Chief Minister, both of us has given to the entire congressmen in this country, and whoever want to look at it, we abide by it, we stand by it. We are committed on this. So yesterday you said that there are many issues of the state to be discussed. You will be going to Delhi. Of course, myself CM will discuss. We have to make a strategy whether how many of us has to go. But I have a lot of issues on, especially on education and urban development. I will have to go. I will have to fix the time with the central ministers also. All of a sudden I can't go. I have to discuss with the central ministers. We wanted to call all party meeting, myself Chief Minister, because on this maize issue we want to discuss. We want to take a all party delegation on this sugar cane and maize and some other issues connected to the state. And by God with blessings of the Almighty, the court has given us an opportunity. Sir, is it again a message? Is it again a message that party is first? Is again the message from your side that party comes first for you? No, of course, no. We are all congressmen. Party is a priority for all of us. Party and from Karnataka, things have changed a lot in the entire country. Earlier also, starting day from the day of Indira Gandhi times, it has changed. We hope. ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ನಮ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಜನರ ಸೇವೆ. ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. Sir, you came to SM Krishna. No. This is my daughter's house. Today it is the 12th anniversary of SM Krishna. So it is a family program. I have to be there and pay my respects to the entire family. That is why I have come. Every once in a year they perform this rituals, whatever rituals we have to do. So Krishna ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇದು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So it is a family program. I have to be there and pay my respects to the entire family. That is why I have come. Every once in a year they perform this rituals, whatever rituals we have to do. So Krishna ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇದು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು This is my daughter's house. Today it is the 12th anniversary of SM Krishna.
So it is a family program. I have to be there and pay my respects to the entire family. That is why I have come. Every once in a year, they perform this rituals, whatever rituals we have to do. So ಕೃಷ್ಣನವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇದು ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2023 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಬ್ರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಲಗಳೇನಿದಾವೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.